ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஃபின்லாந்து தமிழச்சி டெய்ஸி. இந்த வீடியோவில் நேற்று நடைபெற்ற, அதாவது 13ஆம் தேதி வருஷம் பிறந்திருக்கு தமிழ் வருடப்பிறப்பு. ஸோ அது எங்களோட முருகன் கோயிலில் அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை எல்லாம் நடைபெற்றது. ஸோ அந்த பூசைக்கான வர முடியாமல் இருந்தவர்கள் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்து மகிழ்ந்து கொள்ளலாம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு முருகனுடைய ஆசையும் அருட்கடாட்சமும் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும். ஸோ வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். அபிஷேகத்துக்கு பிறகு முருகன் வள்ளி தெய்வானையோட அலங்காரமும் மற்ற கடையோட அலங்காரத்தையும் இப்போ பார்க்கலாம்.
श्रीगणेशाय मङ्गलं महागणपते नमः आनन्दपञ्चारात्रिकर्वज्योतिके सर्वस्यास्यै सर्वदैत्यै सर्वमेनाप्नोति सर्वं जयति गणाधिपतये नमो नमः ब्रह्मण्ये परमेश्वराय नमः अलङ्कारदीपं दर्शयामि ॐ सप्रतपां मे गोपाय देवदत्वा दानिन्द्रियावतर्कुरन् सर्वमायुर्वाददामके पुत्रण्यम्बं ब्रह्मे गोपाय अमृतय श्रीदाविदुः यदस्तामानि राव्यश्रीरमृताददाम् जो वैदां ब्रह्मणो वेदमृतेन मृताम्बुरि तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माय आयोक्तेऽर्थिं प्रजान्तरुगम् ॐ अलङ्कारदीपं दर्शयामि ॐ शिवगिरिनाथ शिवसुब्रह्मण्य परमेश्वराय नमः ॐ निगरद्वैरदमाजितये गाले गरध्वमावर्णये इन्द्रायागितकस्त्रैवग्निर्भ्रान्तिवदनः वायुर्वेव दिगस्रः नम्बस्सरो विजुर्वर्णैः नित्यास्तेन कुैरास्तव सुब्रह्मण्यो वं सुब्रह्मण्यो वं सुब्रह्मण्यो वम् ॐ शरवणभवदिवगिरिनाथ शिवसुब्रह्मण्य परमेश्वराय नमः आनन्द अलङ्कारदीपं दर्शयामि प्रदयदायिनीं नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे अमे कामान् कामकामाय वैद्यम् अमेश्वरो वै श्रवणो ददात् कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ जो वैदां ब्रह्मणो वेदम् अमृतेन अमृताम्बुरि तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माय आयोक्तेऽर्थिं प्रजां ददुः सकलभुवनऋषिधृङ्गार प्रभवस्य नग्रह धारणस्य भगवतः श्रीमहाब्रह्मण्येश्वराय नमः आनन्दवज्रात्रिक सर्वज्योतिके बलिन्ददामि बलिं दत्त्वा महादेवतः आदरः योग्यदादित्यर्थम् आनन्दकर्पूरनीराञ्जनदीपं दर्शयामि स्वामी नमः आनन्दं पञ्चारात्रिकर्वज्योतिके ईशानकृतकोलवामदेवस्योयानमूर्ताय पंचब्रह्म शिवाय नमः आनन्दकर्पूरनीराञ्जनदीपं दर्शयामि अट्टापदीनापदीवभूषे सहस्रार्चना परमेर्जोमन्सिंहद्वयाय विद्महे गजरस्थाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् महागौरी नमः श्यामवर्धमानाय नामदेस्य सत्यारात्रिकर्वज्योतिकीं सर्वस्याद्यै सर्वस्य सहित्यै सर्वमेनाप्नोति सर्वं जयति धनमग्निर्धनं वायु धनं बदुकु धनमिन्द्रज्जाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् बृहस्पति शुक्रधनीश्वर राहुकेतुग्रह नवग्रह देवताभ्यो नमः श्यामवर्धमानायां नामदेस्य सर्वगुणाभ्यो नमः स्वस्त्रयाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् निशाकराय विद्महे कलानादाय धीमहि तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात् अंगारकाय विद्महे भूमिपालाय धीमहि तन्नो कुजः प्रचोदयात् उदकाय विद्महे इन्द्रपुत्राय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् सुराज्यार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् आनन्दकर्पूरनीराञ्जनं दर्शयामि पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं घनसंस्कृतं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिकृत्यारगम्यं वन्दे विष्णुं भावयकरं सर्वलोकैकनाथ महादेवाय वैकुण्ठवासाय श्रीभूलक्ष्मी महालक्ष्मी श्रीमन्नारायण
दर्शयामि श्याम वर्णमानायां नामधेयस्य शुभकुटुम्बानां नमः विष्णुवादनाय नमः अमृतान्नकुलानोद्धारणं महानिवेदयामि ओम महादेवताभ्यो नमः ओम दशरथ महाराजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् काञ्चनेयाय विद्महे वायुकुमाराय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् गरिगरसुत महा अय्यप्प स्वामिने नमः महादेवाय उन्मत्ताय नमः प्रमोदनाय नमः वृद्धज्वालिराधनं श्रीमनं वृद्धाङ्गरेदमयं दीर्घाजूढकपाललोकस्य निर्वाणं सुनवाहनं तनयनम् आनन्दकोलाहलं वन्दे भूतपिशाचनाथवर्गं क्षेत्रस्य बालं वदेकमो महावीरवीश्वराय नमः ओम महादेवताभ्यो नमः नमो नारायणाय नमः कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय परमाय परावृताय परमात्मने परकर्ममन्त्रस्राणीं संसारमर्त्योर्मोदय मोदय महासुदर्शनाय दीक्षोपकराय कुम्भट नमो ब्रह्मणे ब्रह्मज्योतिषे नमः आनन्द संजाराश्रय सर्वज्योतिनीं नमः अलङ्कारदीपं दर्शयामि ॐ सप्रभाम्ये गोपाय देवदत्त्वास्तपादगां दानेन्द्रिया वदद्गुरु सर्वमायुर्वाददामवेवस्म्यं मन्त्रं मे गोपाय अमृतयस्वैविदाविदो यदस्सामानि राजेन्द्रियमृतादराम् यो वैदां ब्रह्मणो इदमतेनवदां तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माय आयुर्कीर्तिं प्रजान्तर्व ओम अलङ्कारदीपं दर्शयामि ब्रह्मण्यवरमेश्वरस्य महा अलङ्कारदीपं दर्शयामि दीपं प्रकाणेन प्रलोभयज्ञापं दीपानन्दरमहादीपं दर्शयामि राज्यमनन्तं वनिराजोजनः दीपं प्रकाणेन प्रलोभयज्ञापं दीपं दर्शयामि आनन्दकर्पूरविदाञ्जलिं दर्शयामि महादेवताभ्यो नमः शिवगिरिराजब्रह्मण्यपरमेश्वरस्य आनन्द एवं दर्शयामि महादेवताः नारदः नन्दोक्यराजराजाय प्रदर्शयामि नमो यज्ञे श्रवणाय पूर्णहि गमे कामाय रामरामाय यज्ञं गामेश्वरो वै श्रवणोदाय वै श्रवणाय महाराजाय अमृतेनामृतां गुरुरत्नै ब्रह्मज ब्रह्माय आयुर्कीर्तिं प्रजान्तर्वं महादेवताभ्यो नमः शिवगिरिनाथशिवसुब्रह्मण्यपरमेश्वरस्य ॐ गणानान्त्वा गणपतिं भवामदनं महादेवताभ्यो नमः राजाधिराजाय प्रदर्शनाय नमोऽयं वै श्रवणाय कूर्महे हरेगा ॐ यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेन अमृताम्बुरे तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माय आयुर्कीर्तिं प्रजान्तर्व सकलभुवननिर्देवं शिवगिरिनाथशिवसुब्रह्मण्य परमेश्वराय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतें ब्रह्मणोऽधिपतें ब्रह्मा शिवो मे सदाशिवों महादेवताः नागरः केजूरकाराः दिव्यरावणे भूतलधरं दुर्गादिसौख्यप्रदम् अम्बो यामय शक्तिकुक्कुटधरं गजाङ्गरगोज्वलं सुब्रह्मण्यवाल्महे प्रमदां बीजप्रणादोऽभ्यदाम् ॐ सां सों शरवणभवाय नमः ॐ स्कन्दाय नमः ॐ गुहाय नमः ॐ षण्मुखाय नमः ॐ बालनेत्रसुधाय नमः प्रभुवे नमः ॐ विठलाय नमः कृत्तिकागुरवे नमः शिखिवाहनाय नमः कुशनेत्राय नमः सतीराय नमः ॐ तारकादूरङ्गारणे नमः रेणोबलवर्धनाय नमः ॐ उमापुत्राय नमः मयूरवाहनाय नमः हलियुगवरदाय नमः स्वामिनाथाय नमः सुन्दरवर्णाय नमः
कीर्तिकराय नमः महद्वदिकराय नमः हेमत्रैवागतये नमः ईशानदत्पुरदघोर वामदेव तद्योयानमूर्धाय पञ्चब्रह्म शिवाय नमः ओम शांतों शरवणभवाय नमः ओम योगाम्बुद्बम्बेर पुष्पवान् प्रजावान् भगवान् भवदे जय बम्बेर गोमामायतनम्बेर आयतनवान् भवदे ओम कार्तिकेयाय विद्महे प्रतिगस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् धृतिरङ्गार प्रभवस्य अनुग्रह कारणस्य भगवतः श्रीवल्लङ्गादेवी ऐरोपाखण्डे विल्लागिरिनामाङ्गित पुण्य महाक्षेत्रे विशालमानस्य श्रीमहागयावल्ली महावज्रमेध शिवगीनाथ शिवसुब्रह्मण्य परमेश्वरस्य आलयस्य विजयदादीं पुरोधिवर्त विजयेन महर मेध संगराण्डि उत्सवाकालेन महाशिवगिरिनाथ सुब्रह्मण्य परमेश्वरस्य विशेष पूजार्थकाले मनसा मध्या पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुतामहानिवेदयामि शिवगीनाथ शिवसुब्रह्मण्य परमेश्वरस्य निवेदयामि शिवगीनाथ शिवसुब्रह्मण्य இப்போ முருகன் வள்ளி தெய்வானை உள்வீதி வலம் வந்து இருப்பிடத்துக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள். ஸோ அந்த டைமில் வந்து 2 சிறுவர்கள் முருகனுக்கான பக்தி பாடல்கள் பாட உள்ளனர். நீங்களும் கேட்டு மகிழுங்க. கதிதோறும் முற்ற சுற்றி பல நாளும் முற்ற சுற்றி பல நாளும் தட்டுப்பட்டு சுழவேனை தட்டுப்பட்டு சுழவேனை சற்று சற்று கருதாதோ சற்று சற்று கருதாதோ பட்ட புட்ப தலமீதே பட்ட புட்ப தலமீதே வைக்கத்தக்க திருப்பாதா வைக்கத்தக்க திருப்பாதா கட்ட தருள்வோனே கட்ட தருள்வோனே கச்சி சொக்க பெருமாளே கச்சி சொக்க பெருமாளே டோஹரா சண்டேஸ்வரர் வழிபாட்டோட இப்பூஜை நிறைவேறுகிறது. இறுதியாக குருக்கள் இவரிடத்தில் பொது பலன்கள் வழங்கும். இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை அனைத்து அடியவர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டு இப்புதிய வருடமானது குரோதி என பெயர் கொண்டு பங்குனி மாதம் 31ஆம் நாள் இன்றைய தினம் பின்லாந்தினுடைய நேரப்படி 5:45 மணிக்கு பூர்வ பக்கத்து ஷஷ்டி திதியிலும் மிருகசீரிச நட்சத்திரத்தினுடைய 3ஆம் பாதத்திலும் மிதுன நவாம்ச லக்னத்திலும் சனி கால ஓரையிலும் சூக்ஷ்ம பக்ஷியாக வல்லூரு உண்டி தொழில் செய்கின்ற கால பகுதியிலே சரியாக 5:45 மணிக்கு புதிய வருடம் பிறந்திருக்கிறது. இந்த புதிய வருடத்திலே யாவரும் மருத்து நீர் வைத்து, அதாவது மதியம் 12 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையும் மருத்து நீர் வைத்து சிரசிலே
புன்னையிலையும் காலிலே ஆளிலையும் வைத்து வெண்மை வெள்ளைக்கரை அமைந்த புதிய பட்டாடை உடுத்தி நீலக்கல் வைரக்கல் தங்க ஆபரணங்கள் அணிந்து குலதெய்வம் இஷ்ட தெய்வதம் பாரம்பரிய தெய்வத்தினை வணங்கி வேம்பப்பூவாலான புட்டு கண்ணாடி தரிசித்து சாப்பிட்டு மகிழ்ந்து இப்புதிய வருடத்தை கொண்டாட எல்லாம் எல்லாம் முருகப்பெருமானுடைய அருக்கடாட்சம் என்று கிடைக்க என்று வேண்டிக் கொண்டு இப்புதிய வருடத்திலே இந்த வரவு செலவு என்று சொல்லி இந்த வருஷத்துல பார்ப்பார்கள். அதாவது ஆதாய விதய பலன் என்று சொல்லி ஒரு பலன். அதன்படி மேடராசிக்காரர்களுக்கு 8 வரவும் 14 செலவும் நஷ்டவரனாகவும், இடவராசிக்காரர்களுக்கு 2 வரவும் 6 செலவும் நஷ்டமாகவும், மிதுனராசிக்காரர்களுக்கு 5 வரவும் 5 செலவும் சமசுகமாகவும், கடகராசிக்காரர்களுக்கு 5 வரவும் 11 செலவும் பெருநஷ்டமாகவும், சிங்க ராசிக்காரர்களுக்கு 2 வரவும் 14 செலவும் பெருநஷ்டமாகவும், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு 5 வரவும் 5 செலவும் அதாவது சமசுகமாகவும், துலா ராசிக்காரர்களுக்கு 2 வரவும் 8 செலவும் அதாவது பெருநஷ்டமாகவும், தனுராசிக்காரர்களுக்கு 11 வரவும் 5 செலவும் ஆக லாபமாகவும், மகர ராசிக்காரருக்கு 14 வரவும் 14 செலவும் அதாவது சமசுகமாகவும், கும்பராசிக்காரர்கள் அதே போல 14 வரவும் 14 செலவும் அதாவது சமசுகமாகவும், மீனராசிக்காரர்களுக்கு 11 வரவும் 5 செலவும் அதாவது லாபமாகவும் இந்த வருஷம் அதாவது ஆதாய விதய பலன் கூறுகிறது. அதே போல நாங்கள் இன்னொரு விஷயம் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த ஆதாய விதய பலன் பொது பலன் அதாவது பொதுவாக சொல்லப்படுகிற பலன். அதாவது கும்பராசிக்காரர்களுக்கு மகர ராசிக்காரருக்கு மீனராசிக்காரருக்கு நஷ்டமத்தான் இருக்கும் என்ன சொன்னா சனியினுடைய ஆட்சியில இருக்கிறபடியா மீனராசிக்காரர்கள் ஆரம்ப சனியும், கடகராசி அதாவது கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்மச்சனியும், மீனராசிக்காரர்களுக்கு அதாவது மகர ராசிக்காரருக்கு கடற்கொரு சனியாக இருக்க போது எப்படியோ வார காசு போதான் செய்யும். அதனால இது ஒரு பொது பலனாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதாவது இந்த வருஷத்தினுடைய பலாபலன்கள் அதாவது அதிக தானிய விருத்தியும் அதிக மழையும் அதாவது குஷ்டம் நோய்க்கும் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இந்த வருஷம் வருமாம். அப்ப அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இருந்து முருகப்பெருமானுடைய உங்களோட குல தெய்வதம் இஷ்ட தெய்வதம் பாரம்பரிய தெய்வத்துடைய அனுக்கிரகத்துடன் எல்லாம் வல்ல இந்த முருகப்பெருமானுடைய அனுக்கிரகம் கிடைக்க அவருடைய பாதார விந்தங்களை பணிந்து நின்று கொண்டு இந்த புதிய வருடத்திலே கை விசேஷம் என்பது மிகவும் சிறந்தது ஒன்று. அந்த கை விசேஷத்திலே பொதுவாக நாங்கள் வருஷம் பிறந்தோம்னா யார்கிட்ட காசு வேண்டது அப்படின்னு ஒரு கையில காசு வேண்டது யார்கிட்ட அப்படின்றது நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்கிறோம். இந்த தினம் கை விசேஷம் இல்லை. அப்படி வேண்டன்னு சொன்னா இந்த வருஷம் இந்த விஸ்வ புண்ணிய காலம் 8:42 வரையும் விஸ்வ புண்ணிய காலம், அந்த புண்ணிய காலம் முடியும் முதல் நீங்கள் யார்ட்டையாவது கையில காசு வேண்டனா வேண்டிக் கொள்ளலாம். இந்த கை விசேஷத்துல வேண்டன்னு சொன்னா நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 7:57 மணி முதல் 9:56 மணி வரையும், அதே நாளிலே 9:59 மணி முதல் 12:01 மணி வரையும், ஞாயிற்றுக்கிழமை அதே காலை மாலையில 6:17 8:17 வரையும், திங்கட்கிழமை காலையில 9:08 மணி முதல் 9:51 மணி வரையும், அதே 9:55 மணி முதல் 10:30 மணி வரையும் புதிய அதாவது புது கணக்கு போடுறார்கள் கை விசேஷம் வென்றார்கள் வேண்டிக் கொள்ளலாம் என்பதையும் அடியார்களுக்கு அறிய தருகின்றோம். அப்படியாக இந்த பலன்கள் அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த பலனிலே சிறப்பாக மேடராசிக்காரர்கள், இடவராசிக்காரர்கள், அதே போல கடகராசிக்காரர்கள், அதே போல கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ஒரே சமமான பலனையும் இந்த ஆண்டிலே
நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது சிறப்பு. எனவே அந்த தலையோட வாறு தலைப்பாட போற மாதிரி நீங்கள் ஆலயம் வந்து உங்களுடைய மனக்குறைகள் எல்லாத்தையும் சொல்லி முருகப்பெருமானிடம் வேண்டி உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய அனுக்கிரகம், குல தெய்வத்தினுடைய அனுக்கிரகம் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்று முருகப்பெருமானுடைய பாதார விந்தங்களை பணிந்து நின்று எல்லாம் வல்ல இந்த ஆண்டு அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த ஆண்டாக அமைய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய விருப்பம். அந்த விருப்பத்தின் பதிலாக மேடராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தில் நல்ல உறவும், தனதானிய விருத்தியும், வாக்கு சீக்கிரமும், தொழில் மேன்மை, வாகன வசதிகள் போன்றவை இலத்திரனியல் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிலே நீங்கள் அதிகமாக ஈடுபடுவீர்கள் என்றும், இடவராசிக்காரர்கள் தலஜாத்திரை, இடமாற்றங்கள், பதவி மாற்றங்கள், பதவி இழப்புகள் என்பன இடவராசிக்காரர்களுக்கும், மிதுனராசிக்காரர்களுக்கு சொத்து சேரும், புதிய பொறுப்புகள் அனைத்தும் வரும், வாகன செலவு, பிரியாண கஷ்டங்கள் என்பன ஏற்படும் என்பதையும், கடகராசிக்காரருக்கு வருடத்தின் முற்பகுதியிலே சற்று மனக்கசப்புகள் இருந்தாலும் பிற்பகுதியிலே வைத்திய செலவு, கைமாற்றங்கள், பணவரவுகள் எல்லாம் இருக்கும் என்பதையும், வெளிநாட்டு பிரயாணங்கள் எல்லாம் அமைய வாய்ப்பு இருக்கு என்பதையும், சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தில் நல்ல உறவு, நண்பர்களிடையே புதிருறவு, நிலை மாற்றங்கள், வீண்பலி, அன்பிற்குரியவுடன் வாக்குவாதம், முரண்பாடு ஏற்படும், பணவரவு அதற்கேற்ப செலவும் இருக்கும் என்பதையும், கன்னிராசிக்காரருக்கு பல வகையான அபிவிருத்திகள் கைகூடும் என்பதையும், பொருட்களில் திருப்தியும் இல்லை, பொருட்கள் வாங்கலில் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கன்னராசிக்காரர்களுக்கு. துளாராசிக்காரர்களுக்கு உடம்பில் கெட்ட நீர் சுரத்தல், அக்னி ஆயுத விசேஷ பீடைகள், ஆபத்து ஏற்படலாம், உடல் அசதிகள், உறவில் விரிசல்கள் ஏற்பட துளாராசிகளுக்கு இருக்கு. விருச்சிக ராசிக்காரருக்கு அதிக பொருட்செலவு, பூமி பேறு, வணிக லாபம், வெளிநாடு வருமானம் கட்டுவது, இதே போல இதயத்துடன் தொடர்புடைய நோய்கள் வரக்கூடும் என்பதையும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு. தனுராசிக்காரர்களுக்கு வெளிநாட்டு உதவிகளும், நன்மதிப்பும், ஐஸ்வர்யமும், உறவுமிடையே நல்ல புனிந்துணர்வும் ஏற்பட்டு அத்துடன் எதிர்பாராத போட்டியும் பொறாமையும் கையாள வேண்டிய வகையிலான தனுராசிக்காரர்களுக்கு. மகர ராசிக்காரருக்கு தோஷமிகு பணச்செலவு, தடுமாற்றம், நிலை பிரிவு, தேக ஆரோக்கியமின்மை, வைத்திய செலவு போன்றவை எதிர்பாராத வரம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அமையும். கும்பராசிக்காரர்களுக்கு பயனற்ற காரியம் செயற்படும், குறைந்த லாபமும், அவமானமும், உடல் ஆரோக்கியமின்மையும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. கடந்த வருடம் பிற்பகுதியில் பிறருக்கு தர்மம் செய்வதன் மூலம் உறவுகள் நன்மைகள் செயற்படும். மீனராசிக்காரர்களுக்கு லாபமின்மையும், சகோதரர்களிடையே ஒற்றுமை வேற்றுமை வாக்குவாதங்கள் ஏற்படும். ஆடம்பரத்திலே செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும். வருட நடுப்பகுதியிலே நினைத்தவை யாவும் நிறைவேற்று உங்களுடைய குலதெய்வம், இஷ்ட தெய்வம், பாரம்பரிய தெய்வத்தினுடைய அனுக்கிரகத்துடன் நீங்கள் நோய் நொடியின்றி நீருடி காலம் வாழ எல்லாம் வல்ல முருகப்பெருமானுடைய அனுக்கிரகம் என்றும் கிடைக்க அவருடைய பாதார விந்தங்களை பணிந்து நிற்கின்றோம். இது இந்த வருடத்தினுடைய புது பலன். அதாவது நாங்கள் பஞ்சாங்கம் வாசிச்சுதான் இந்த புது பலனை சொல்லுவோம். பஞ்சாங்கம் இன்னும் என் கைக்கு கிடைக்கல. அதனால நான் போனில பார்த்து இதை நான் வாசித்தேன். எனவே இன்றைய தினம் இந்த வருட பூஜையிலே கலந்து கொண்ட, இந்த பூஜையினை கண்குளிர கண்ட அனைத்து அடியவர்களுக்கும் முருகப்பெருமானுடைய அருக்கடாசம் என்றும் கிடைக்க அவருடைய பாதார விந்தங்களை பணிந்து கொண்டு தொடர்ந்து வருகின்ற 17ஆம் தேதி உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்ரீராம நவமி. அந்த ஸ்ரீராம நவமியிலே ராமருக்கு இங்கே அபிஷேகம் நடைபெற்று தொடர்ந்து திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறும் அதை மணியார்களை அறிய தருகின்றது. 23ஆம் தேதி சித்ரா பௌர்ணமி, அதாவது சித்திரை மாதத்திலே வருகின்ற சித்திர பௌர்ணமி. அன்றைய தான் சித்திர புத்தர் தினம். அதே போல சித்திரைக்கு சித்திரை என்று சொல்லுவார்கள். அதே தினத்திலே இங்கே ஆலயத்திலே நீங்கள் தாய், அதாவது ஆத்மா அடைந்த அம்மாக்களுக்கு, அதாவது தாய் வழி பெண் வழி சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்கின்ற அடியவர்கள், மோட்சார்ச்சனை செய்கின்ற அடியவர்கள் ஆலயத்திலே செய்து கொள்ளலாம் என்பதையும் அடியார்களுக்கு அறிய தருவதோடு, எனவே அடியவர்கள் வருகை தந்து எம்பெருமானை தரிசித்து எம்பெருமானுடைய இடசித்தியை பெற்றுக்குமாறு வேண்டிக் கொண்டு வருகின்ற 7ஆம் மாதம் 20ஆம் தேதி எமது ஆலயத்தினுடைய மகோற்சவ பெருவிழா 20ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகி 3ஆம் தேதி சனிக்கிழமை 8ஆம் மாதம் 3ஆம் தேதி சனிக்கிழமை தேர்திருவிழாவும்
4ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை தீர்த்தோற்சவம், ஆடி அமாவாசையில தீர்த்தோற்சவம் நடைபெறும் என்பதை அடியார்களுக்கு அறிவித்து தருவதோடு இந்த கொடியேற்றம், தேர் தீர்த்தம் ஆகிய உற்சவங்கள் நாங்கள் எல்லாரும் செய்யணும் என்று சொல்லி பொது உபயமாக நாங்கள் விட்டிருக்கின்றோம். நீங்க யாராவது கொடியேற்றம், தேர் செய்ய விரும்பினால் ஆலயத்துடன் தொடர்பு கொண்டு தங்களுடைய பெயர்களை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு அன்பாக வேண்டிக் கொண்டு, எல்லாம் வல்ல முருகப்பெருமானுடைய அனுக்கிரகம் அனைவருக்கும் கிடைக்க அவருடைய பாதார விந்தங்களை பணிந்து கொண்டு, அடியவர்கள் அனைவரும் இந்த பூஜை வழிபாட்டினை கண்குளிர கண்ட அனைத்து அடியவர்களுக்கும் முருகப்பெருமானுடைய அருப்படாசம் என்றென்று கிடைக்க அவருடைய பாதார விந்தங்களை பணிந்து கொண்டு, ஸ்ரீவசுசியம் ஆயுஷ்யம் ஆரோக்கியம் ஆவிதா சிவமான மதிலே தானியம் தனம் பசும்பபுத்திர லாபம் சரம் வர்தரம் தீர்க்கமாயு ஓ நம பார்வதி பதையே.